Hello everyone. So as I promised a few days back, this is a video about how you can set up your class. So it's always recommended that you use Microsoft Teams app instead of using it from the browser. Nevertheless, almost most of the features are like kind of same even in browser or app itself. So I'll start off with Teams को gallery view वाला thing. So as we said, you can tap on your upper right corner, change your photos or do like change your status and stuff. So यानीरी once you go to settings में click गरेपछि you can see यानीरी यो turn on new meeting experience भन्ने option छ. Okay, once you go inside the setting, if somehow you are not in general भने setting भित्र general भित्र यानीरी यो turn on new meeting experience भन्ने feature छ. If it's not tick marked, make sure that you tick this mark है. तर अब यो tick mark मात्रै गरेर हुँदैन किनभने it requires restarting the teams. So teams restart गर्नलाई चाहिँ मैले डाइरेक्ट यो क्लोज गरेर ओपन गर्दा रिस्टार्ट हुँदैन. So to do that I'll have to like manually go here, task bar मा गएर राइट क्लिक गरेर अनि यो अप्सन्सहरु मध्ये यहाँ क्विट भन्ने अप्सन आउँछ. So I have to quit this है. त्यो नगरिकन चाहिँ एप रिसेट हुँदैन. Even though you turn on the features, you can't use them. Okay. So once I've done that, I'll reload the app again. And because it has all the features, like so many of the features, Google Classroom देखि लिएर, Google Drive देखि लिएर, Google Slides, Google Sheets, Google Doc, त्यो सबैहरुको प्लस Zoom सबैको लाइक इन्टिग्रेटेड भएको हुनाले यो एप अलिकति इन्टरनेट एक्सेस एक्स्ट्रा खोज्ने प्लस अलिकति लोडिङ टाइम चाहिँ हल्का चाहिँ हाई लाग्न सक्छ. बट देन अगेन once it's set, there's no more issue. So as you can see, मैले reset गरिसकेपछि it's highlighted भनेपछि मेरोमा त्यो फिचर्सहरु छ. So that's it. Now let's look at this left pane को stuffsहरु. If you are using a mobile device, you will see this in your lower pane. Okay. So activity means notification. है अरु एपहरुमा फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा स्न्यापच्याटहरु चलाउँदाखेरि हामीले नोटिफिकेसन भने जस्तै इट्स अ नोटिफिकेसन हियर. अनि यहाँ नोटिफिकेसनमा यु क्यान सी इफ समवन सेन्ड यु अ मेसेज, रिएक्टेड टु योर मेसेज, यहाँ क्लास सुरु भइरहेछ, यहाँ कसैले केही गफ गरिरहेछ, एभ्री डिटेल्स क्यान बी सीन फ्रम देयर. ओके, in your case there would be probably very few notification. In my case, like I'm admin in all the classes right now, so I have a lot of your notification. So त्यसपछि आउँछ chat भन्ने option. So यो chat भन्ने option is like kind of your direct message, तपाईको DM जस्तै हो. ओके, तपाईहरुले मेसेज messenger, Viber, WhatsApp चलाउनु भयो जस्तै हो. So you can send a message anyone in Kathmandu विद्यालय है. हाम्रो अर्गनाइजेसन भित्र from A levels to अहिलेलाई junior teachers हरु हुनुहुन्न, but then like grade 6 to A levels, any student, any teacher can be sent a message directly from here. You can search for them and then send them a message and talk them. So this is a kind of private thing, right? This is totally private. And then now let's come to Teams. So Teams is like a class. So when you go to Teams, you can see a lot of classes here. Like the classes you are associated with. In my cases, there is a lot of classes, but in your case, you will see only the classes that you are associated with. So Google Classroom मा जस्तो छुट्टा छुट्टै क्लासहरु खोजिराख्नु पर्दैन. It's all here. All your classes are once here. Okay. So अब अहिलेलाई बेसिक हामीलाई चाहिने भनेको क्लासमा मिटिङ कसरी रन गर्ने अनि त्यसपछि असाइनमेन्ट कसरी दिने भनेर. सो फर्स्टली आई विल गो विथ असाइनमेन्ट. सो असाइनमेन्टमा जानलाई से फर एक्जाम्पल मलाई 7A को कम्प्युटरमा एउटा होमवर्क दिनु पर्यो अरे भने आई क्यान गो हियर. आई हेभ दिस ट्याब्स कल्ड असाइनमेन्ट्स माथि टपमा. आई क्यान ट्याप इट अनि वन्स आई डु द्याट I'll see if I have previously given any tasks or not. अनि अब I have given one of the tasks. छैन भनेदेखि अब since I haven't given any tasks, like हिजो मैले एउटा टेस्टको लागि एउटा टास्क दिएको थिएँ, so that's a test work is here. अनि I have an option to create. Okay, so Google Classroom मा जस्तै once you tap on create, it will ask पहिले भएको format use गर्ने, or you want to change use assignment, or you want to give a quiz. You have all that option. So for now I'm just going to do assignment. So assignment गरेपछि चाहिँ अब as you can see Google मा जस्तै what's the title of your homework, what's the instruction that you want to give your students for the homework, and what are the resources. If you have any extra material, YouTube को link हाल्नु छ के गर्नु छ भने you can click on this add materials, and then what do you want to add.
Do you want to add a file from OneDrive, or maybe you want to upload a file from your computer, or maybe you want to share a link, right? You can do all those and then attach it. And then is this homework a credit? No points though. Yeah, you have got some credits, 100 credits, 50 credits. कति credit को छ, you do that. अनि यो चिजहरू चाहिँ युजुअली गुगलमा चाहिँ यता राइट पेनमा आउँथ्यो, यहाँ चाहिँ सिधै आउँछ. सो हेज दिस, यो होमवर्क कसलाई दिने हो, ग्रेड 7 A लाई मात्रै दिने हो, or you want to copy this homework to someone else भने you can simply tap on copy अनि त्यसपछि लिस्ट आउँछ and then you can select कुन कुन क्लासलाई दिने हो भनेर. or गुगल क्लासरुममा जस्तै पर्टिकुलर स्टुडेन्टहरूलाई मात्रै दिने हो कि यो टास्क, you have all that options. Okay, and then due date, कहिलेसम्म बुझाइसक्नु पर्ने, due time. So once you do all those, you can simply assign them and it's done. You don't need to do anything. अहिलेलाई I'm gonna discard this है. So यो भयो असाइनमेन्ट दिने बारेमा है. सो सिमिलरली अब असाइनमेन्टको लागि चाहिँ टिम्समा चाहिँ इट्स भेरी एफिसिएन्ट टु म्यानेज दिस स्टफ होइन. गुगल क्लासरुममा भएको भए तपाईँ इन्डिभिजुअल क्लास खोलिराख्नु पर्थ्यो भने टिम्समा चाहिँ त्यो गरिराख्नु पर्दैन. अर्को मलाई पर्सनली फेभरेट लाग्ने अनि त्यसपछि सजिलो पनि लाग्ने भनेको यहाँ असाइनमेन्ट भन्ने अप्सन छ. सो वन्स यु इफ यु क्लिक अन दिस असाइनमेन्ट भन्ने ट्याबमा you will see all your classes यहाँ एकैचोटि लिस्टेड क्या. अहिले अब I can see all those classes listed. अनि I just click on class, some random class. जस्तै for example म सङ्गीता म्यामको क्लास लिन्छु because she has been taking homeworks from there a lot. So optional math को क्लास लिएँ त मैले. So as you can see अब she has provided 3 assignments. अनि the good thing is Google Classroom your features छैन. जस्तै you can see out of 25 student 21 has submitted अनि out of 21 ma'am had checked one student को homework अनि your details अनि like last time को homework 19 by 24 she had checked 6 homework. So as a teacher तपाईलाई यो डिटेल्स चाहिन्छ क्या, like कतिवटा स्टुडेन्टले बुझायो, मैले कतिवटा कपी चेक गरेँ, कतिवटा कपी चेक गर्न बाँकी छ. These are really handy tools that pretty much sure like गुगलमा छैन, गुगल क्लासरुममा यो चिज छैन. Okay, sorry about that. So yeah, and another thing, this thing is visible to you only. Right now I'm admin, so I can see some of the classes in 6, 7 and 10, but then once everything is set up, we are fully migrated by Sakepachi, I will be leaving all those classes, so don't worry. Like your teacher को सब activity थाहा हुने रहेछ भनेर चाहिँ you don't have to worry about that है. So as I said, टिम्स भित्र गएर क्लास भित्र गएर असाइनमेन्टमा जानु र सिधै यहाँ असाइनमेन्टमा आएर तपाईको क्लास सेलेक्ट गर्नु इज द सेम थिङ. अनि यु क्यान चेन्ज यर क्लास पनि माथिबाट आफै एकैचोटि यु क्यान डु चेन्ज यर अनदर क्लासेस टु गिभ डिटेल्स एज वेल. अनि अर्को चिज विच आई रियली भेरी लाइक अबाउट टिम्स इज आई विल काइन्ड अफ हाइड यहाँनिर स्टुडेन्टको नाम्सहरू फर प्राइभेसी इस्युज. सो या, सो एज यु क्यान सी गुगल क्लासरुममा चाहिँ टर्न इन र के अरे done late अथवा के अरे like yeah turned in done late or like haven't turned in भनेर दुईटा मात्रै स्ट्याटस आउँथ्यो भने माइक्रोसफ्ट टिम्समा चाहिँ you can see there are few more options that's coming in. जस्तै turned in मतलब yes he has done the task and submitted that. Turned in an hour late, forget about hour, मिनेटको पनि हिसाब हुन्छ, 7 minutes late. सो कसैले अब 2 दिनपछि दिएर मेरो इन्टरनेट चलाएको थिएन भन्न पाएन. 7 minutes late means probably yeah, internet was not working. 2 minutes late means that was a mistake. I'm like they are cheating on you. अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट चिज भने यहाँ दुईटा अप्सन्सहरू छ, एक दुईटा स्ट्याटसहरू छ, एउटा नट टर्न इन भनेर अनि एउटा भ्युड भनेर. सो यो नट टर्न इन भनेको चाहिँ त्यो स्टुडेन्टले होमवर्क हेरेकै छैन, उसलाई थाहा नै छैन होमवर्कको बारेमा होइन, उसले यो होमवर्कै खोलाएको छैन भने नट टर्न इन भनेर आउँछ. स्टुडेन्टले होमवर्क हेऱ्यो तर बुझाएको छैन भने चाहिँ भ्युड भनेर आउँछ. सो दिस इज अ भेरी ह्यान्डी टुल द्याट यु मिस इन गुगल क्लासरुम. गुगल क्लासरुममा सर म्याम मैले त होमवर्क दिएकै थाहा पाएको थिएन, मेरोमा त नोटिफिकेसनै आएन, मेरो क्लासमा होमवर्कै देखाएन भनेर जुन बाहना बनाउन पाउँथ्यो, टिम्समा त्यो पाउँदैन. बिकज एज अ टिचर यु क्यान सी को कोले होमवर्क बुझायो भनेर. जस्तै फर इक्जाम्पल दिस पर्टिकुलर स्टुडेन्ट ह्याज सिन द होमवर्क बट नट सबमिटेड इट, वेयर एज दिस पर्टिकुलर स्टुडेन्टले त्यो होमवर्कै हेरेको छैन, उसले खोलेकै छैन. सो मलाई थाहा थिएन भन्ने अप्सन्सहरू जुन बाहना बनाएर हुन्छ त्यो बाहनाहरू चाहिँ बनाउन पाउँदैन. द्याट्स अल अबाउट असाइनमेन्ट. सो एउटा क्विक example I think. Okay, I'm not gonna show you more details. This is Ispigo task. So you can see her task at the side ma, and then you can give her a feedback and then you can give points and then return this just exactly as same as in Google Classroom.
एउटा स्पोइलर अलर्ट्स, गुगल क्लासरुममा जस्तो यु कान्ट बी एबल टु एडिट सो गुगल क्लासरुममा जस्तो चाहिँ यु वन्ट बी एबल टु edit files. Okay, PDF फाइल्सहरूलाई माइक्रोसफ्ट आई मिन लाइक वर्ड फाइल छ भने, प्रेजेन्टेसन छ भने, एक्सेल छ भने चाहिँ यु क्यान एडिट देम, बट यु क्यान बी एडिटिङ PDF फाइल्स, बिकज टेक्निकली स्पिकिङ PDF फाइल्स भनेको आर सपोज टु बी ट्याम्पर प्रुफ डकुमेन्ट्स. त्यो एडिट गर्न नमिलोस्, वर्ड डकुमेन्ट भयो भने तैँले पनि एडिट गर्न मिल्छ भनेर, एडिट गर्न नमिलोस् भनेर हामीले PDF बनाउने हो. एन्ड PDF एडिट गर्न मिल्ने, एनोटेट गर्न मिल्ने भनेको इज technically seen as a wrong thing to do. So त्यही भएर Microsoft is very like straightforward in these ethical issues, so it won't allow you to edit. So अब त्यसको लागि I don't think स्टुडेन्टले यदि छवटा फोटो मर्ज गरेर PDF बनाउन सक्छ भने छवटा फोटोलाई माइक्रोसफ्ट डकमा हालेर पठाउनमा प्रब्लम हुन्छ भनेर चाहिँ I won't believe that, and I'm pretty sure that won't be an issue for any of us as a teacher as well. So PDF नपठाऊ अथवा फोटो नपठाऊ भन्दा भयो, or फोटो PDF पठाएको छ भनेदेखि यु क्यान अलवेज गिभ द्याट प्राइभेट फिडब्याक, जहाँनिर यु क्यान राइट कि तिम्रो दिस लाइनमा दिस पेज दिस लाइन हेज दिस एरर भनेर यु क्यान अलवेज राइट द्याट. सो पिडिएफमै लाइक एनोटेट गर्नु मात्रै इज नट अ टेकिङ अप्सन जस्तो लाग्छ है मलाई. सो या, सो द्याट्स वान थिङ. एन्ड अनदर थिङ इज अब हाउ डु आई स्टार्ट द क्लास, मेरो क्लासमा मिटिङ कसरी सेट गर्ने, कसरी स्टार्ट गर्ने भनेर चाहिँ अगेन आई विल ओपन वान अफ माई क्लासेस, 6 computer. Okay, so 6A computer start gare. So there was one kind of a problem कि मिट भन्ने यो जुन अप्पर राइट कर्नरमा तपाईले देख्नुहुन्छ, मिट क्लिक गर्ने बित्तिकै इन्टायर क्लासको मिटिङ स्टार्ट हुने चाहिँ एउटा लाइक काइन्ड अफ ड्रब्याक थियो टिम्सको. सो वी हेभ डिसेबल द्याट, हामीले त्यो चाहिँ गर्न नमिल्ने बनाइरहेको छ, सो द्याट ऱ्यान्डम स्टुडेन्टले क्लास स्टार्ट नगरोस् भनेर. अपार्ट फ्रम द्याट अर्को चिज भनेर चाहिँ अब कसरी क्लास गर्ने त, क्लास स्टार्ट गर्दा के गर्ने भन्दाखेरि यु क्यान सिम्पली क्लिक हियर, यहाँ अप्सन छ मिट नाउ अर सेड्युल अ मिटिङ भनेर. एज आई सेड मिट नाउ इज काइन्ड अफ डिसेबल फर नाउ, सो यु हेभ टु डु सेड्युल अ मिटिङ. सो सेड्युल अ मिटिङ गरेपछि चाहिँ एउटा मिटिङ सेड्युलर आउँछ. सो वाट इज दिस भन्दा दिस इज माई टेस्ट क्लास. अब रिक्वायर अटेन्डिज भनेको चाहिँ इफ यु वान्ट योर को टिचर समवन टिचरहरू आउन, टिचर कोअर्डिनेटर कसैलाई क्लासमा बोलाउनु छ, यु वान्ट टु मेक देम अ रिक्वायर अटेन्डिज, अर मेबी लाइक यु वान्ट टु सेयर यर सेड्युल विथ यर कोअर्डिनेटर भने सिधै कोअर्डिनेटर अप्सनमा राखिदिनु भयो भने कोअर्डिनेटर क्यान नो तपाईँको क्लास कति बजेदेखि कति बजीसम्म छ. सो फर इक्जाम्पल हिजो हाम्रो सिनियर्स मिटिङमा फ्यु टिचर वर नट देयर बिकज दे ह्याड क्लास इन ए लेभल्स, अनि त्यो इन्फर्मेसन लाइक भर्बली गरेर राख्नु पर्दैन क्या. यु क्यान अलरेडी सी एज अ कोअर्डिनेटर, यु क्यान अलरेडी सी कुन टिचरको कहाँ के भइरहेछ भनेर. सो फर द्याट इज यु क्यान अलवेज एड युर कोअर्डिनेटर इन अप्सनल फिल्ड, सो द्याट दे वुड नो कहाँ कति बजे के क्लास भइरहेछ भनेर. एन्ड दे वन्ट ह्याभ टु लाइक कम एन्ड टक टु यु, अर कम एन्ड लाइक लुक एट दि क्यालेन्डर इभेन्ट खोलेर त्यो पुरानो पिडिएफ फाइल खोलेर सेड्युल खोजिराख्नु पर्दैन. सो नाउ अपार्ट फ्रम अटेन्डिज यहाँनिर अब सेड्युलको कुरा छ, टाइम. सो जुममा जस्तै हो, अगेन वान थिङ, जुममा मैले 1 घन्टाको, जुममा अफकोर्स 40 मिनटको लिमिट त छ, बट द्याट डजन्ट मिन मैले 11 बजे सेट गरेको मिटिङ 2 बजे स्टार्ट गर्न मिल्दैन भन्ने जस्तो चाहिँ छैन है. यु क्यान सेट अ मिटिङ द्याट इज फर यर रेफरेन्स, एन्ड अपार्ट फ्रम द्याट after setting the meeting, it doesn't matter if you set it for 1 hour or 2 hour, you can actually continue the class as long as you want. But again, if you do all day, तपाईँको calendar event मा चाहिँ all day hooked up भएर बस्छ, and I'll talk about that एकछिनमा. So say for example मेरो class Wednesday छ, so I'll select Wednesdays. So actually मेरो 6 AM class Wednesday 1 बजे छ, so I'll do, I've already said that, so I'll just make a test class for 10. So 10 to 11, 1 hour class, not all day. Does this repeat? You have that option if it repeats daily, weekly, or monthly, or yearly. So in that case, your weekly classes are go. So I'll do weekly. And for those of you, if you have same class ma, same time ma, but 2 alternative days ma classes are. Say for example, my class Wednesday or Friday, same time 10 बजे नै हो भने चाहिँ what I can do in that case, in normal case for your every classes you have to create a unique schedule. That would be a very good option for you, but then like you can use a single post only. Google Zoom मा जस्तै हो, तपाईलाई म्यानेज गरेर
6 को छुट्टै क्लास, 7 को छुट्टै क्लास, अरू केही काम गर्नु छ भने अरू कुनै क्लास भनेर छुट्टै त्यो सेट गर्नुहुन्छ कि एउटै पिएमआई युज गरेर सबैलाई त्यही दिनुहुन्छ भनेर जसरी अप्सनल थियो यसमा पनि त्यही नै अप्सनल हो. यु क्यान सेट वान मिटिङ फर एभ्री वान or you can simply have this schedule to make it more managed, right? So yeah, as I was saying, तपाईँको सेम लाइक वेडनेसडे र फ्राइडे 2 दिन छ तर टाइम सेम छ. टाइम डिफरेन्ट छ भने चाहिँ युनिक पोस्ट क्रिएट गर्नु पर्यो, युनिक अटेन्डेन्स के अरे सेड्युल गर्नु पर्यो. टाइम सेम छ भने चाहिँ आई क्यान गो टु यर कस्टम अनि ल वेडनेसडे र फ्राइडे. I do this, save. Now this meeting occurs every Wednesday and Friday from 10 to 11. So your grade 6 ko लागि class भयो, details भयो. So once I have done that, I can send them. And once I send them, अब सबै यहाँ भएको स्टुडेन्टहरुलाई नोटिफिकेसन जान्छ you have a class यति बजे भनेर. So this is my class. अब क्लास कसरी रन गर्ने त स्टार्ट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि you can simply come and click this and once you click this यहाँनिर माथि join भन्ने अप्सन छ है. So once you click in join, अब again as I said, if you are using the latest version यो अर्को विन्डोमा खुलिरहेछ है. अब if it's not opening in the next new window it means you are using the old version. So मैले जोइन गर्ने बित्तिकै जुममा जस्तै भिडियो अन अफ गर्ने, माइक्रोफोन अन अफ गर्ने, there's this feature you can simply click on join now and once you join your meeting starts, right? So अब there is no one right now so it is waiting for others to join. अब अर्को कुरा चाहिँ क्लासमा एडमिट को कोलाई हुन दिने लाइक रिमुभहरूको कुरा, प्रेजेन्टेसनको कुरा, फ्यु अफ द क्लासेस ह्याड प्रब्लम लाइक जसले जसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न मिलिरहेछ भनेर. सो जुममा चाहिँ के हुन्छ भने इट्स लाइक काइन्ड अफ योर होस्ट भनेर एकजना हुन्छ अनि बाँकी सबै पार्टिसिपेन्ट हुन्छ. तर टिम्समा चाहिँ बाई डिफल्ट एभ्री वान इज होस्ट unless and until you change the settings everyone is host. So how do you change that setting bhanda once you click on show participants, so once you click on like participants, yeah, you can see the participants list. Okay, so again another good thing is about like for example your class 6A ko lagi meeting gareko and then I have some students here. So if I click on request to join उनीहरुको फोन बज्छ है, स्पेशली यो अनलाइन हुनेहरुको उनीहरुको फोन अथवा एप जुन एपमा छ अथवा मोबाइलमा छ भने उनीहरुको मोबाइल बज्छ. जुन जुममा थिएन यु कान्ट एक्चुअली कल पार्टिसिपेन्ट अल बाइ योरसेल्फ है. सो अनि अपार्ट फ्रम दैट अब मिटिङ त्यो कसरी सेट गर्ने, प्रिभिलेजहरु कसरी चेन्ज गर्ने भन्दा चाहिँ you have this option यहाँ more actions भनेर. सो दुईटा अप्सन छ. एउटा you can download the attendance list, तपाईले attendance list डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. क्लास सिद्धिने बेलामा एट द एन्ड अफ द क्लास डाउनलोड अटेन्डेन्स लिस्ट गरेपछि कुन स्टुडेन्ट कति बजे आयो, कति बजे क्लास लिभ गर्यो, त्यो सबै डिटेल्सहरु वान बाइ वान लिस्टेड भएर बस्छ. सो अर्को चाहिँ अब यहाँ म्यानेज परमिसन भनेर छ. सो इफ आई गो टु म्यानेज परमिसन, वन्स आई डु दैट आई विल सी दिस न्यू फिल्ड, आई मिन लाइक एउटा ब्राउजरमा यो खुल्छ. So once it opens, it has to like if you are not logged in, browser ma login छैन भने login गर्न लाउँछ to make sure that जो पाए त्यसले यो एडिट गर्न नसकोस् भनेर. So yeah, so once you do that, meeting options हरुमा गएपछि चाहिँ you see a tons of events. जस्तै every Wednesday र Friday बिहान 10 बजे हुने यो क्लासमा you have a test class. So what are your options भन्दा एउटा यो bypass the lobby भनेको who can join in भने जस्तै हो के. आउट अफ केवी को मान्छेले यो मिटिङ जोइन गर्न पाउने कि नपाउने. सो से फर एक्जाम्पल यु आर सेटिङ अ मिटिङ विथ समवन एल्स आउट अफ काठमाडौँ विद्यालय भने यु क्यान एक्चुअली गो एन्ड चेन्ज द सेटिङ टु एभ्री वान. सो जसलाई पनि तपाईँले यो लिङ्क सेयर गर्नुहुन्छ हि अर सी क्यान जोइन इन विदाउट इभन ह्याभिङ काठमाडौँको लिङ्क. बट देन द्याट इज स्ट्रिक्टली नट रिकमेन्डेड बिकज हामीले जुममा सेक्युरिटी इस्यु भएरै टिम्समा आएको हो एन्ड देन टिम्समा पनि पब्लिक बनायो भने इट डजन्ट मेक सेन्स. So you would say I always recommend that you keep to only me so that whenever someone comes to class you have to actually admit them. Admit नगरिकन चाहिँ क्लासमा आउन पाउँदैन. तर by default चाहिँ it's always in people in my organization. त्यो भनेको चाहिँ anyone with @kastamanab.edu.np वाला जुन आईडी छ त्यो आईडी सहित आयो भने चाहिँ he or she can directly come into your meeting without you needing to approve them. Right? So I think that the best option is to keep it for only me.
अनि त्यसपछि यहाँनिर अनाउन्स एन्ड कल आउट जोइन लिभ भनेर चाहिँ whenever a participant comes in or goes out त्यो टिङ टिङ गरेर चाइम एउटा बज्छ, द्याट्स इट एन्ड नथिङ एल्स. सो अनि लास्टमा चाहिँ यहाँ अप्सन छ हु क्यान प्रेजेन्ट भनेर छ. अनि यो हु क्यान प्रेजेन्ट भनेको चाहिँ इट्स अ काइन्ड अफ होस्टको हो भनेर. सो बाई डिफल्ट यो एभ्री वानमा सेट हुन्छ भनेको whoever is in the meeting is host क्या टिम्समा चाहिँ. सो फर दिस यु हेभ टु एक्चुअली गो एन्ड चेन्ज टु ओन्ली मी. अनि ओन्ली मी गरिसकेपछि चाहिँ नाउ whoever comes in class you have to admit them or else they will be in waiting room, and then you only you have that authority to mute and unmute everyone or like to share सबै authorityहरू you have it. So once I do that I save it and then I close it. Okay, it's done. अब यो done भनेपछि I'll close it. अब in that case you might be asking ल I want some of my student to share their screen भने के गर्ने भनेर. त्यो केसमा चाहिँ अब अहिले त they haven't joined the meeting, so if they have joined the meeting you can see a तीनटा dot with every single student, and once you click them म्युट छ भने अनम्युट गर्ने, अनम्युट छ भने म्युट गर्ने, अनि त्यसपछि रिक्वेस्ट टु टर्न अन योर क्यामेराज, अनि के अरे आस्क टु सेयर स्क्रिन, अनि मेक होस्ट टाइपको जुन अप्सन्सहरू हुन्छ नि त्यो सबै अप्सन्सहरू यु क्यान सी है त्यो तीनटा डटमा क्लिक गरिसकेपछि. सो इभन इफ यु आर लाइक बाई डिफल्ट चाहिँ यु क्यान सेट एभ्री मिटिङ अप्सन्स टु ओन्ली मी, अनि इफ यु वान्ट लाइक यु क्यान if you have to give access to share someone you can actually अहिले अब क्लास यो मिटिङ जोइन नगरे बेलामा रिक्वेस्ट जोइन छ, मिटिङ जोइन गरिसकेपछि चाहिँ you can go to options and see like how ask them to like actually share their screen or make them a presenter भनेर that options are with you. अनि apart from that अब अर्को कुरा ग्यालरी भ्यूको कुरा. so once you have this latest version you can click on more actions and you can see अहिले मिटिङमा कोही पनि छैन, सो इट्स अ नर्मल ग्यालरी. यो ग्यालरी भनेको 9 के अरे 3x3 को 9 पार्टिसिपेन्ट्सको ग्यालरी हो. सो यु क्यान चेन्ज इट टु लार्ज ग्यालरी. लार्ज ग्यालरी गरेपछि चाहिँ इट्स अ 7x7 को भनेको 49 पिपल प्लस 1 योर फोटो गरेर टोटलमा 50 वटा भिडियो एकैचोटि हेर्न मिल्छ लार्ज ग्यालरी भ्यू. अनि टुगेदर मोड भन्यो भने चाहिँ अस्ति प्रतीक सरले ग्रुपमा सेयर गर्नुभएको जस्तै सबैजना चेयरमा बसेको जस्तो एउटा भर्चुअल क्लासरुमवाला मोड आउँछ. So this is all options. अरू अप्सन्सहरू यो ब्याकग्राउन्ड इफेक्टहरू, रेजिङ ह्यान्ड, म्युटिङ, भिडियो अन अफ, सबै चिजहरू त जुममा जे हो त्यही नै छ. देयर इज नो डिफरेन्स. अलिकति लाइक कहाँनिर अपियर हुन्छ भनेर डिफरेन्स होला. अनि लास्टमा एउटा सेयरिङको कुरा गरौँ. सो सेयरिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अगेन सेयर गर्ने बित्तिकै इफ यु आर सेयरिङ यर कम्प्युटर स्क्रिन साउन्ड इन्क्लुड गर्ने कि नगर्ने, डु यु वान्ट टु सेयर यर पर्टिकुलर स्क्रिन अर द इन्टायर लाइक पर्टिकुलर एप भनेर अप्सन्सहरू छ. इफ यु आर सेयरिङ पावर पोइन्ट यु क्यान डाइरेक्टली सेयर अ पावर पोइन्ट यहीँबाट पनि. सो ब्राउज गरेर अर यहाँनिर भएको पावर पोइन्ट चाहिँ यु क्यान सेलेक्ट इट एन्ड देन सेयर इट. सो त्यो गर्दा पनि भयो. एन्ड देन लास्टमा चाहिँ व्हाइट बोर्डको कुरामा. सो या व्हाइट बोर्ड इज नाउ एक्टिभ. लास्ट विक एक्टिभ थिएन. सो व्हाइट बोर्ड अप्सन्स यु क्यान सी सेयर गर्ने बित्तिकै. सो व्हाइट बोर्डमा चाहिँ इफ यु सेयर व्हाइट बोर्ड फ्रम हियर देयर इज वान लिमिटेसन. ओके, त्यो लिमिटेसन के हो भन्दा इफ यु सेयर व्हाइट बोर्ड राइट नाउ एनी वान क्यान राइट इन द्याट व्हाइट बोर्ड एन्ड गुगल के अरे जुममा जस्तो डिजेबल एनोटेट भने जस्तो एनोटेट डिजेबल गर्न चाहिँ मिल्दैन. एनी वान क्यान राइट इन द्याट व्हाइट बोर्ड. सो यसको वर्क अराउन्ड चाहिँ के हो भने यु गो टु यर पोर्टल डट अफिस डट कम, त्यहाँ गएर यु क्यान सी व्हाइट बोर्ड भन्ने अप्सन. यु क्यान डाउनलोड द्याट एप है. यो व्हाइट बोर्डको एउटा छुट्टै डेडिकेटेड एप छ. त्यो डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा फाइदा के हुन्छ भने ओन्ली यु क्यान एडिट इट अनि स्टुडेन्टसँग यही टिम्समै सेयर गर्न मिल्छ क्या. त्यो चाहिँ तर लाइक फ्युचर रेफरेन्सकै लागि पनि यु राइट समथिङ इन द व्हाइट बोर्ड एन्ड देन सेयर द्याट व्हाइट बोर्ड इन क्लास भने दे क्यान सी द्याट व्हाइट बोर्ड एनी टाइम गिभन. लाइक मिटिङमा मिस भयो भने पनि दे क्यान सी द व्हाइट बोर्ड. एन्ड देन अनदर थिङ इज तपाईँले एपबाट त्यसरी क्रिएट गरेर सेयर गर्दा चाहिँ स्टुडेन्टले एडिट गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने अप्सन आउँछ. यु सिम्पली किप द्याट नपाउने एन्ड देन डन है. सो द्याट्स रिकमेन्डेड थिङ. नेभरदलेस लाइक स्टुडेन्ट्सहरू अब इफ यु हेभ अ कन्ट्रोल अफ यर क्लास विच आई गेस मोस्ट अफ अस होइन अलमोस्ट अल अफ अस हेज. सो त्यो बेलामा चाहिँ अब स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यु क्यान एनोटेट. सो प्लस बट प्लिज डोन्ट एनोटेट भनेर यु क्यान युज द व्हाइट बोर्ड है त. सो द्याट्स अल. अब यु अफकोर्स लाइक चलाएर आफैले यो फिडल नगरिकन थाहा हुँदैन. सो प्लिज डु द्याट. अनि लास्टमा चाहिँ आफ्टर अल दिस लास्ट एउटा कुरा चाहिँ
इफ आई यहाँनिर यो लिभमा चाहिँ जुममा जस्तो अब आई डोन्ट नो इफ यु हेभ नोटेड इन जुममा चाहिँ लिभ मिटिङ र एन्ड मिटिङ भनेर आउँथ्यो नि अप्सन हो। तपाईँले लिभ मिटिङ गर्यो भने चाहिँ होस्ट मात्रै मिटिङ गरेर जान्छ, बाँकी सबै स्टुडेन्ट क्यान सिट एन्ड टक लाइक 40 मिनटको च्याटमा इफ यु जस्ट लिभ मिट एन्ड देन गो 20 मिनट्स बाँकी छ भने 20 मिनट्स त्यो पार्टिसिपेन्ट्सहरू बसेर गफ गर्न मिल्छ। तर इफ यु एन्ड द मिटिङ, त्यो मिटिङ सबैको लागि एन्ड हुन्छ, होस्ट एन्ड एन्ड द मिटिङ भनेर आउँछ। सो अब जुममा त इट वाज अ 40 मिनटको क्याप, सो लाइक इफ यु टुक अ 30 मिनट्स क्लास एन्ड देन लाइक सिम्पली लिभ द क्लास, स्टुडेन्टहरू 5-7 मिनट बस्न सक्थ्यो एन्ड देन 40 मिनट्सको टाइम लिमिटले फोन आफै काटिन्थ्यो। इट वाजन्ट अ प्रब्लम इफ यु लिभ अर एन्ड द मिटिङ। तर टिम्समा चाहिँ इफ यु जस्ट सिम्पली लिभ, मैले लिभ मात्रै गरेँ भने दिस मिटिङ क्यान कन्टिन्यू है, एन्ड द स्टुडेन्ट्स इन दिस मिटिङ क्यान इन्जोय टकिङ अल द टाइम। सो त्यसको लागि चाहिँ इट्स हाइली रिकमेन्डेड द्याट यु एन्ड मिटिङ है। once your class is done, class सिद्धिसकेपछि you go to participant, you download your attendance list and then you end meeting, not just leave meeting है। so once you end, सबैको लागि end गर्ने भन्छ, yes I want to end this भने it's done। okay, so that's all about calling in teams and doing this and doing that। अनि अर्को चिज चाहिँ how do you share लिङ्क भनेर चाहिँ अब once you have set the schedule है, schedule जस्तै I'll just show you a quick option। जस्तै I schedule a meeting, अहिले मैले schedule a meeting गर्दाखेरि यो टेक्स्ट ट्याबहरू खाली छ है, केही पनि थाहा छैन है। तर once I set the meeting, जस्तै अघि मैले भर्खरै schedule गरेको मिटिङ म ओपन गर्छु। so once I open this, यो ओपन गरेपछि यु क्यान सी यो लिङ्क अनि त्यसपछि मिटिङ अप्सन्सदेखि लिएर सबै छ। सो यु सिम्पली कपी दिस एन्ड सेन्ड टु हुएभर यु वान्ट टु सेन्ड। अनि थिङ इज यो मिटिङ अप्सन्स भनेर अरूले चाहिँ खोल्न मिल्दैन, यो इभेन्ट जसले बनाएको उसको आइडी नभइकन यो मिटिङ अप्सन्स खुल्दैन। एन्ड देन जोइन टिम्स मिट त अब यो क्लिक गर्ने बित्तिकै टिम्समा आउँछ। जस्तै जुममा लिङ्क देखि भरमा स्टुडेन्टहरूले जोइन गरे जस्तै यसमा पनि त्यो गर्न चाहिँ मिल्छ। फर द्याट एज आई सेड, तपाईँले यतापट्टि मिटिङ अप्सन्समा गएर हु क्यान बाइपास द लबीमा एभ्री वान गर्नु पर्यो एन्ड देन जोइन टिम्स मिटिङ यो लिङ्क उनीहरूलाई सेयर गर्नु पर्यो, विच इज अगेन एज अ सेड इज स्ट्रङली नट रिकमेन्डेड बिकज लाइक हामी टिम्समा सिफ्ट हुन खोजेको मेन पर्पज नै यो लिङ्क पठाउने अनि फेरि जुममा जस्तै गरेर चलाउन थाल्यो भने इन्टायर पर्पज इज भोइड है। सो that's it all about the assignment and this and that। and then लास्टमा अब for productivity है, अघि मैले असाइनमेन्ट तपाईँ के अरे मिटिङ सेट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पर्टिकुलर कुन क्लासमा मिटिङ गर्ने हो त्यसमा गएर सेड्युल गर्नु भनेर भनेको थिएँ। तर पर्सनल्ली चाहिँ अनि बेटर वे चाहिँ मलाई यो क्यालेन्डरमा गएर गर्न मन लाग्छ है, किनभने इफ यु गो टु क्यालेन्डर एन्ड डु तपाईँलाई कुन टाइमको स्लट चाहियो, जस्तै मलाई अब वेडनेसडेको क्लास चाहियो, अघि मैले यहाँ टेस्ट भनेर एउटा क्लास बनाएको थिएँ, सो यो हिजो बनाएको एउटा क्लास। सो आई क्यान डु यहाँबाट पनि है। अनि एज आई सेड दो दिस क्लास इज सेट फर अगस्त 19 10 बजे, आई क्यान स्टार्ट द मिटिङ राइट नाउ जुममा। जस्तै टाइम इज जस्ट एन लाइक काइन्ड अफ रिफरेन्स थिङ। अनि अर्को कुरा त्यो अल डेलाई अन गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै शान्ता म्यामले बनाउनु भएको सेड्युलहरू चाहिँ अल डेमा छ, सो लाइक म्यामको त्यो सेड्युल टपमा बसिरहेछ क्या होइन। जस्तै अब अरू क्लासेसहरू चाहिँ हामीले जति बजीदेखि जति बजीसम्म क्लास, जस्तै राजु सरको क्लास एउटा सर्टेन टाइममा छ, हिजोको एल्सा म्यामको क्लास एउटा सर्टेन टाइममा थियो, सो त्यो टाइम स्लटमा मात्रै आएको छ। सन्डे फ्रम 11:30 to 1 यो सेड्युलमा आइरहेछ। तर इफ यु डु अल डे यो टाइम लिमिट आउँदैन, यो अल डे इभेन्ट हो है भनेर यसरी आउँछ। सो इट डजन्ट म्याटर यु डु पर्टिकुलर टाइम अर अल डे थिङ। तर एज अ स्टुडेन्टलाई पनि एज अ टिचर पनि तपाईँलाई के सजिलो हुन्छ भने तपाईँले टाइम सेट गर्नुभयो भने, जस्तै अब अहिले स्टुडेन्टले खोल्यो उसको यहाँ 7A को क्लास भइरहेछ, हि अर सी क्यान जोइन द मिटिङ डाइरेक्टली फ्रम हियर। यहाँ जोइनमा क्लिक गरेपछि अघिको जस्तै भिडियो अन अफ गर्ने के गर्ने एन्ड यु क्यान जोइन नाउ। ओके, त्यो सबभन्दा बेस्ट हुन्छ। एन्ड या त्यही नै हो। सो अनि सपोज फर इक्जाम्पल अब मैले यहाँबाट मिटिङ सेट गर्दाखेरि चाहिँ क्लास कसरी सेट गर्ने भन्दा अब टाइटल टेस्टहरू एभ्रिथिङ गर्ने यो एड च्यानलमा सपोज यो ग्रेड 6 को लागि क्लास हो भने ग्रेड 6 को कम्प्युटर क्लास गरेपछि ग्रेड 6 कम्प्युटर सिधै दिस इज द त्यो, अनि यु क्यान सेन्ड इट डन है। तपाईँले यो
क्लासभित्र गएर सेड्युललाई मिट गर्नुभयो भने चाहिँ यो फिल्ड यो च्यानल भन्ने फिल्ड आफै प्रिफिल्ड भएर आउँछ। तपाईँले यहाँ क्यालेन्डरमा आएर सेलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यो आफूले म्यानुअली सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट्स इट, त्यो बाहेक अरू केही पनि डिफ्रेन्स छैन। सो एउटै काम गर्नलाई देयर आर लाइक मल्टिपल वेज। तपाईँलाई कुन सजिलो लाग्छ, कुन के लाग्छ, एज आई सेड पर्सनली मलाई चाहिँ असाइनमेन्टहरू दिन अथवा चेक गर्ने यो असाइनमेन्ट ट्याब युज गर्ने, अनि अब सेड्युलहरू गर्न, यताउति क्लासेसहरू रन गर्नलाई मलाई क्यालेन्डरबाट एकदम सजिलो लाग्छ। बिकज क्यालेन्डरमा आउने बित्तिकै अब मेरो क्लास कति बजे छ, कहाँ छ भनेर मैले हेर्न सक्छु। अनि अघि जुन मैले तपाईँहरूलाई भने कोअर्डिनेटर्सहरूले कोअर्डिनेटर्सहरूलाई अप्सनल एटेन्डिजमा राखिदिनु भयो भने के हुन्छ भने कोअर्डिनेटर्सहरूले यसरी एकैचोटि सबैको क्लासेसहरू हेर्न मिल्छ। सो से फर इक्जाम्पल अब यहाँ यी 4वटा क्लासेसहरू, यहाँ यास्मिन म्याम ग्रेड 10 को एलए भइरहेछ, सिम्याथ भइरहेछ, एन्ड देन अनिता म्यामको ओबिडी क्लास भइरहेछ, मेरो टेस्ट क्लास भइरहेछ। सो एभ्रिथिङ क्यान बी सिन एकैचोटि क्या। सो एज अ कोअर्डिनेटर्सहरूलाई पनि त्यो काम एकदम सजिलो हुन्छ कि कसको क्लास कहाँ के भइरहेछ भनेर यु क्यान जस्ट ओपन your टिम्स, गो टु क्यालेन्डर एन्ड राइट नाउ नो कहाँ कहाँ कसको क्लास भइरहेछ भनेर। सो द्याट्स अ थिङ। सो देयर आर अ लट अफ फिचर्स। अफकोर्स जुममा जस्तो एकदम सजिलो वान वे भनेर छैन। देयर आर मल्टिपल वेज टु डु दिस, मल्टिपल थिङ्स टु डु दिस। जसले जुम ब्राउजर प्लस एज वेल एज एपमा चलाउनु भएको थियो उहाँहरूले पक्कै पनि नोट गर्नुभएको छ, ब्राउजरमा जुन लिमिटेसन छ टिम्समा पनि त्यस्तै हो। टिम्स पनि ब्राउजरमा चलाउँदा लिमिटेसन्स हुन्छ। बट इफ वेन इट कम्स टु डेडिकेटेड एप, अफकोर्स देयर आर अ लट अफ फिचर्स एन्ड लट अफ थिङ्स यु क्यान डु अराउन्ड विथ दिस। सो त्यही नै हो, that's all about this. If you have any problems, Deepthi ma'am or me or Santosh sir is always there. We'll always be helping you guys. That's it. So meeting लिए जस्तै ठ्याक्कै 30 minutes कै होला जस्तो थियो भने। Anyway, so work around this. Almost all grade 8 बाहेक अरू सबै स्टुडेन्ट्सहरूको सेट भइसकेको छ। सो प्रोभाब्ली यो विकभित्र हामी 8 र 9 को स्टुडेन्ट्सहरू पनि एड गरिसक्छौँ। सो इट्स अगस्त 17। सो या अगस्तको 25 देखि चाहिँ यु वुड बी able to take any class from teams, because by then we'll be doing this training and stuff, everything for all the students. Pretty sure August 24 देखिको जुन क्लास छ मन्डे देखिको, if you are willing you can start your class here. 10 को त most of the classes have already started here, and you can do that as well. So with that, thank you so much for your time, and if you come across any problems or issue or you can simply send me a screenshot in Viber, and then I'll try to help you out. Have a nice day.